ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहि निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाभ, बिखम नदी जाए तरनी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत पुरब ते संसार भर विच विचर रहे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख माई भाई नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दी महिमा अपरपार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी इहो जिहा पैगंबर ने, गुरु ने, अवतार ने, रहबर ने, हूबहू रब दा रूप ने, जिन्हां दे बारे भाई गुरदास जी ने ऐलान किया कि जाहर पीर जगत गुर बाबा। वो जाहर पीर भी ने, जगत गुरु भी ने, इस संसार दे बाबे भी ने। आप बाबा कह के गुरु नानक देव नूं संबोधन करते हैं। और भाई गुरदास जी तो वजद चा भी कह देंगे ने कि गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरु नानक साहब ने गुरमुख कह के भी संबोधन किया है। तो जे किते होर वजद च आ गया तो फिर यह भी आख्या सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ। जिवें गुरु नानक साहब के प्रगट होने के उत्ते भाई गुरदास जी ने गल्लां कीतियां ने, उदां गुरु नानक साहब की ज्योति जोत समाउण के समय बारे भी गल्लां कीतियां ने। असल च भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब के सारे जीवन नूं ही काव्यमई अंदाज दे विच अपनियां वारां दे विच गायन कीता है। अपने अंदाज दे विच गायन कीता। उन्हां दीयां जिहड़ियां दुनिया नूं तारन लई फेरियां सन, उन्हां दा भी जिक्र कीता। उन्हां दी महिमा दा, उन्हां दी रहमत दा, उन्हां दे वड़तन दा ते उन्हां दी दयालता दा, उन्हां दी समर्था दा भी जिक्र भाई गुरदास जी ने कीता। क्योंकि हुण आपां ज्योति जोत दिवस के बारे गल करनी है, सो उत्थे को रह के गल करते हैं, उत्थे को टिक के गल करते हैं कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी सारे संसार का पार उतारा करके मक्के मदीने तक घूम के, बगदाद तक घूम के और सुबेर पर्वत ते जाके भी, बड़े बड़े हिंदू तीर्थां ते भी जाके, इस्लाम के बड़े बड़े अस्थानां ते जाके भी अखीरली जिहड़ी उन्हां दी शरीरक आजू का समा सीगा, अखीरले 18 साल सी, वो करतारपुर आके टिके। करतारपुर नूं उन्होंने एक इहो जिहा शक्ति स्वरूप के रूप च उभारिया जिथे बैठ के अपनी आत्मा की, अपनी रूह की समर्था नूं वेख्या परखिया जा सकता सी ते अपनी आत्मा नूं, अपने जोत स्वरूप नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़िया जा सकता सी। गुरबाणी ने जिक्र किया ना, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। करतारपुर नूं इहो जिहा सेंटर के तौर पर उभारिया जिथे बैठ के जोत स्वरूप अपने मूल नूं पछाण सके। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ते करतारपुर की सारी सिक्ख्या यही सी। उहदे विच गुरु नानक साहब ने करतारपुर बैठ के फिर हत्थी किरत की, बड़ी वड्डी जमीन के उत्ते वाही की, आपदे हत्थी हल वाया, अपने हत्थी खेती की और अपने हत्थी खेती करके, अपने हत्थी किरत करके बाद वंड के छकिया, लंगर भी लाया उत्थे बैठ के। बस सारी जिंदगी गुरु नानक साहब ने सिक्ख्या दी वंड छकन की। सच्चा सौदा इस गल की उदाहरण है। जो कदे मोदी खाना करते सी, वो भी इस गल की उदाहरण है। जो कदे ननकाना साहब च दुकानदारी करते सी, वो भी इस गल की उदाहरण है। पर करतारपुर बैठ के लंबा समा, 18 साल का समा हत्थी किरत करके, वड्डी खेती पैदा करके, फिर वंड के लंगर ला के सारिਆਂ ਨੂੰ छकाया। तो ਜਿਹੜਾ आया उन्होंने आख्या नाम जपो। सो गुरु नानक साहब दी 3 सिक्ख्या वड्डियां करतारपुर तो उजागर होईयां कि किरत करो, वंड छको, नाम जपो। नाम जपना मनुख ने अपने अंतरात्मा नाल जुड़न लई, किरत करनी अपने निर्वाह दे लई, ते वंड के छकना इस संसार नूं होर खुशहाल करन दे लई, संसार नूं होर सुहावना बनाउण दे लई। सो गुरु नानक साहब दा जिहड़ा मार्ग है दुवल्ला है। वो इस संसार नूं भी सुहावना देखना चाहुंदा है, पर इस संसार तो बाद दा जिहड़ा तुहाडा जीवन है उस नूं भी खुशियां भरिया, खुशहाल देखना चाहुंदा है। लोग सुखी परलोक सुहेले, हलत सुख पलत सुख, इत्थे भी सुख उत्थे भी सुख, लोग भी सुखी परलोक भी सुहेले। ये गुरु नानक साहब का मार्ग है। तो गुरु नानक साहब
अर्ज कर रहा सा कि जदों अपना सरीरक तौर पर अंतले 18 साल से करतारपुर आके टिक गया, क्योंकि ज्योति जोत समाउण के समय की गल करनी, आप उन्होंने आखिरी 1 साल जिहड़ा उहदी गल करांगे। उन्हां सालां दे विच गुरु नानक साहब ने परखां करनियां शुरू कर दित्तियां अपने आले दुआले जुड़े हुए गुरसिखां दियां, गुरमुखां दियां संगतां दे विचों कि कौन है जो गुरु नानक मार्ग नूं, जो गुरमत दे रस्ते नूं, जो गुरमत फलसफे नूं होर अगांह तोर सकदा है। क्योंकि गल वड्डी सी, गुरु नानक साहब ने जिहड़ी गल कीती बहुत वड्डी सी, वो एक काया दे राही पूरी नहीं सी कीती जा सकती। गुरु नानक साहब इस गल नूं जाणदे सन, निरंकार दी जोत सन गुरु नानक साहब ते, पर वो निरंकार दी जोत किस नूं दे के जाण, वो शक्ति, वो समर्था किस नूं दे के जाण, किस काया विच दे के जाण, इस गल दी परख करनी शुरू की गुरु नानक साहब ने। 1539 ईस्वी विच सितंबर च गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाए, पर ज्योति जोत समाउण तो, उन्हां दे ज्योति जोत समाउण तो तकरीबन 7 वरे पहला भाई लहणा जी करतारपुर आ चुके सन। खडूर साहब दे वसिंदे भाई लहणा जी माता वैष्णो दे भगत संग दे नाल, जथे दे नाल माता वैष्णो नूं जांदे जांदे गुरु नानक दी सोभा सुन के कुछ समय लई करतारपुर टिक गए। करतारपुर जो टिके तो फिर ऐसा टिके कि उन्हां दा होर किते जाण दा मकसद ही खत्म हो गया। जो वड्डी तो वड्डी प्राप्ति सी, जो अध्यात्मिकता की वड्डी तो वड्डी गल सी, उन्होंने गुरु नानक दे दर तो मिल गई। उन्होंने लग्या, उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने अनुभव किया कि जिहड़े देवतियां की पूजा करन दे लई, जिन्हां दी आराधना करन लई किते जा रहे हैं, वो तो गुरु नानक दे दरबार ते झाड़ू दे रहे हैं, वो तो गुरु नानक दे दर ते आके सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने आप भी गुरु नानक दे दर की सेवा करनी शुरू कर दी। 1532 ईस्वी दे विच वापरिया। 7 साल का समा है भाई लहणे दी ते गुरु नानक देव जी की सरीरक तौर पर सांझ दा, संगत दा। और इन्हां 7 सालों दे विच बहुत सारिया परखा दियां साखियां, जन्म साखियां ने सांभियां होईयां, साडे इतिहास ने सांभियां होईयां। उन्हें जिवें कुछ एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੂਦ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। सो दुकानदारी करते सन, शाहूकारा करते सन, सूद दिंदे सन, इलाके दे विच पूरी टौर सी, साफ कपड़े पा के रखते सन, चंगे चमकदार कपड़े जिहड़े उन्हां दिनां च रेशम के किसे किसे नूं मिलदा है, सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े वो पा के रखते सन। तो उस टौर दे विच ही वो हुण खडूर साहब दे तो गुरु नानक साहब के दर्शन करन भी चले गया। पता लगा गुरु नानक साहब खूह ते ने जिथे खेती चल रही सी, झोने का समा सी, झोना लगा होया सी, झोने का समा सी, मूंजी का समा सी, बारिशां का समा सी। ते झोने दे विच मींह दे नाल, बारिशां दे नाल पानी दे विच खड़ा होण करके अपने आप नदीन उग पैंदा पानी दे विच। ते जिन्हां ने किते झोने की खेती कीती उन्हां नूं पता होना चाहिए सब तो पहलां तां झोने दे लई जमीन वाह के उहनूं पੱਧਰ करना, जिहनूं बाद च कद्दू करना कहा जांदा, उहदे ते सुहागा फेरना, कद्दू करना उहदे ते, तां कि पानी धरती च बहुत ज़्यादा रिसे ना। पहला उल्टावां हल फिरे जाता, बाद च पर उत्ते एक सुहागा फेर के कद्दू किते जांदा, धरती सख्त की जाती आ ताकि वह धरती का पानी पद्धरी हो जाए, तो वो पानी थले वाला रिसे ना, पानी खड़ा रह सके तल के उत्ते। झोने की जिहड़े तने दे नाल पानी चाहिए होंदा उहनूं कद्दू करना, पहले तो कद्दू करना ही बड़ा औखा आम ही नालों, पर कद्दू करके बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੂੰਜੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੁੱਟਣਾ,
ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੋਂ ਪੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਦੀਨ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਖੂਹ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਝੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਨਦੀਨ ਚੱਕੋ, ਪੰਡ ਭਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਕੀ ਦੀ ਮਲਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਕੱਢਿਆ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਤੋਂ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹੀਂ, ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੁਲਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਤ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀਅਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਇਹ ਗੱਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਰੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਬਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਟੋਰਾ ਤਿਲਕਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਤਿਲਕਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾ ਵੱਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਟੋਰਾ ਫੜੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ, ਮਾਂਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਸ ਸੰਭਾਲੀਨ
तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु नानक साहब का आदेश है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु नानक साहब ने गल कही है कि जिन्होंने संसार नीवें कह के तिरस्कारदा है, गुरु नानक उन्हां दे नाल है। तो भाई लैणे नूं भी सिक्ख्या देनी सी, कदे इन्हां नूं नफरत नहीं करते तुसीं। गुरु नानक साहब ने उत्तों भाई लैणे तो कटोरा भी कढा लिया, वो काम भी करवा लिया ताकि नफरत ना रहे। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਏ, उस ठग नूं सज्जन बनाता। भूमिया चोर सी उहदे कोल भी गए, उहनूं फिर गुरमुख बनाता, प्रचारक बनाता। कौडा भील सीगा, आदमखोर सी, जींदे मनुक्खां नूं तल के खा जाण वाली गल सीगी, पर कौडे भील दे कोल भी गए तो उहनूं भी सिੱਖੀ ਦਾ प्रचारक बनाता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਡਿੱਗਿਆ होया है ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ओडा ही नीवा होना पेगा। बिल्कुल इदां गल कर लो कि जदों बच्चा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੜਦਾ ਹੋਵੇ तो पिता ने उन्होंने चकना है, रिड़ते हुए बच्चे नूं, ते पिता नूं नीवा होना ही पैना है। बिल्कुल नीवे होने वाली गल है। तो गुरु नानक साहब ने नाल संदेश भी देता ये भाई लैणा जी नूं कि गुरु नानक का मार्ग है कि जे कोई नीवा है तो आप नीवे होकर उन्होंने अपने बराबर करना, उन्होंने उच्चा कर लेना, नीवे होना पैंदा पहला। एक सिक्ख्या देती इस साखी दे राही। और तीजी जी साडे कोल परख वाला समा मिलता, कहते धर्मशाला जदों खोली गुरु नानक साहब ने सवेरे अमृत वेले जाके नाल भाई लैणा जी ने जदों खोली धर्मशाला ते अंदर कुछ चूहियां मरियां पईयां ने। जन्म साखी किसी जन्म साखी ने एक दी गल कही है, किसी ने दो दी गल कही, चूहियां मरियां पईयां। आपां गल इत्थे लै आईए, अंदर कुछ चूहियां मरियां पईयां ने ते हुण चूही मरी हुई मरे हुए जानवर नूं चकना ये तां एक मनु सिमरती दे हिसाब नाल एक वक्खरी जात दा काम है। कोई मरिया कट्टा चकना, कोई मरी मझ चकनी, मरे हुए पशु नूं चकना, मरे हुए जानवर नूं चकना, मरे हुए कुत्ते नूं, मरी हुई बिल्ली नूं चकना, ये तो काम मनुस्मृति कहती है कि एक वक्खरी जात का काम है। उन्हें एक जात बनाती हुई है जिहड़ा चम दा काम करेगी, जिहड़ा यह काम करेगी। पर गुरु नानक साहब क्योंकि एक भाई लैणा नूं सिखाउणा चाहुंदे ने कि काम कोई माड़ा नहीं हुंदा, जात मनु दी बनाई हुई है, मनुख सारे इक्को ने, मानसी दी जात सारी इक्को है। तो जिन्होंने मनु नीवा कहता है, गुरु नानक उन्होंने संग साथ खड़ा है। तो सतगुरु ने भाई लैणे नूं आख्या कि चूहियां चक के बाहर सुट्टो जी। हुण जे अंदरों खत्तरी पुणे वाली गल बाकी हुंदी तो भाई लैणा शायद ना चक सकते, पर भाई लैणे ने चूहियां चक्कियां, चक के उन्होंने बाहर जाके जिथे भी किते टोए च दबना कह लो, जिद्दां मर्जी चक के उन्होंने दब्या ताकि बो तक भी ना फैले। तो वह काम भाई लैणे ने नथी किया। बाद चलो हथ पैर धोते, सारा कुछ सुचम भी कायम रखनी जरूरी। फिर धर्मशाला च बैठ के कीर्तन भी किया, दीवान भी लाया गुरु नानक साहब ने। ये तीजी परख सी। बहुत वड्डियां परखां होर भी होईयां होणगीआं विच विचाले, पर मैं उन्हां दी गल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वो गल कर रहा ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, जिन्हां चों सानूं अज दे समय 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ है। चौथी परख सी कि धर्मशाला दी मींह पै रहा है, धर्मशाला दी टट्ठी कंध है, कंध एक बन्ने डिगन लग पई, कंध खुरन लग पई है, उत्तों छत चोण लग पई है। अद्धी राती गुरु नानक साहब ने आख्या कि चलो जी छत हुण मींह पै रहा है तो आपां इहदी टट्ठी हुई कंध भी धर्मशाला दी बनाउणी है। सो कार सेवा वाली जिहड़ी गल भी हर कोई बंदा गुर सेवा कर सके, ये कंध भी बनाउणी है तो उत्ते जिहड़ी छत चोरी वो भी। तो भाई लैणा जिन्होंने अद्धी राती आख्या भी ये काम सवेर तक किते होर ना वगदी होवे, मींह पै रहा सारा, तो वो अद्धी राती उठ के लग गया। तो सारी नाल कुछ होर भी लगे होणगे, तो कंध आ बनाई, बाकी मजदूर भी लगे होणगे, बाकी भी लगे होणगे, संगतां जो बाकी भी काम। पर भाई लैणा जी की खास गल इस करके कीती जांदी कि आप वड्डे शाहूकार सन, दुकानदारी करते सन, खत्तरी कुल दे विचों सन, उच्च जातीय समझे जाते सन। पर उन्हां दे कोलों गुरु नानक साहब ने चेचे तौर पर यह काम करवाया ताकि ये राज मजदूर जिहड़े काम करने वाले इहो जिहे ने उन्हां नूं किते नीवीं ना समझण। हत्थी काम करवाया और हत्थी काम करवा के उन्होंने नेड़ता लैके नेड़े आई। ये चौथी परख सीगी। फिर एक दिन सियाल दी रात है, धर्मशाला दे विच गुरु नानक साहब भी ने ते भाई लैणा जी भी ने, करतारपुर दी धर्मशाला। तो गुरु नानक साहब अद्धी गुदाती जदों अजे अद्धी रात पिछे नूं ढलन लगी हुई है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਦਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਧੋਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਵੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਉਣ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪਰਖ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਸੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੇਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਸਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਹ ਸੀ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਵਾ ਤੇ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ, ਸਾਵਾ ਤੇ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਘੋੜਾ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਬੰਨੇ, ਬਲਦ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਮੜਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਰਫੀ ਕਰ ਜਾਈਆਂ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਮਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, 5 ਪਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ।
ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਉਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਵਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟਾ ਲਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਥ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਲੋਥ, ਉਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਢੱਕੀ ਹੋਈ, ਲਾਸ਼ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ? ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਾਖੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੀਲ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਖ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋਤ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੋਥੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਬਚ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ 69 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਤ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਚੇਹਨ ਵਰਨ ਨਿਸ਼ਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਬਾਬਰ ਝੁਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕਿਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਸਤਗੀਰ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਝੁਕੇ, ਮੱਕਾ ਝੁਕਿਆ, ਮਦੀਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਝੁਕਿਆ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਝੁਕੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਝੁਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਝੁਕੇ, ਸਿੱਧ ਝੁਕੇ, ਨਾਥ ਝੁਕੇ, ਬੋਧੀ ਝੁਕੇ, ਜਾਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਝੁਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਿਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਥ ਖਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਥ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫੁੱਟ ਜੀਵੇ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ, ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ, ਧੋਵੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ, ਮਲ ਮਲ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ, ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਸਫਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਲੋਟਾ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਲੋਟਾ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਿਆ। ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਚਿੱਕੜ ਟੋਬੇ, ਡੂੰਗੀ ਥਾਵੇਂ ਗਿਰਿਆ। ਲੋਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਡੂੰਗੀ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਰਖ ਸੀ।
ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 7 ਪਰਖਾਂ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪਰਖ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇ ਲਹਿਣੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਟਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹਿਲਾਉਣਾ, 7 ਵਚਨ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਕਰੋਂ ਕਰੀ ਮਠਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ। ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹ ਤੈਰਦੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹ ਤੈਰਦੀ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹ ਤੈਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖੀ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਦ ਬਣੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਰਾਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹ ਤੈਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖੀ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਦ ਬਣੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਰਾਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਫਲਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਇਨ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲਦਾ ਦੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਰ ਜਗਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਇਨ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਰ ਜਗਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਫਲਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਇਨ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿਆ, ਛਲ ਕਰ ਛੱਲੀ ਅਛਲ ਛਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਾ ਹੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਾ ਹੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸੱਚੋ ਢਲਿਆ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ, ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਲੇ ਹਲਿਆ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਲੇ ਹਲਿਆ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੰਪਿਆ, ਸੱਚ ਟਕਸਾਲੋਂ ਸਿੱਕਾ ਢਲਿਆ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿ ਹੋਏ ਖਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਟਲ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਟਲ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ ਹੱਥ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਰਾਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ ਹੱਥ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਈ ਫਰਾਈ। ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਫਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ
कादर करे क्यों बोल होवे जोखीम दे गुणा सत भैन भराव है परंगत दान पढ़ीम दे नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे लैने धरे हुण छत्र सिर कर सिफती अमृत पीम दे मत गुर आत्मदेव दी खड़ग जोर परा कोई जी दे गुर चेले रास की नानक सलामत थीम दे सा टिक्का दिस्तोस जीव दे। गुरु नानक देव जी ने अपने हथी जिउंदे जी संसार विच रहिंदियां होया अपना टिक्का जिहड़ा सीगा अपना जिहड़ा जानशीन सीगा ਉਹ भाई लैणे ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ गुरु अंगद देव जी बनाता सा टिक्का दितोस जीव दे जिउंदे जी सरीर काजू च रहिंदियां होया नानक राज चलाया सचकोट सदानी नीम दे लैणे धरे हुण छत्र सिर कर सिफती अमृत पीव दे। जिहड़ा गुरु नानक दा राज चलदा सी उहदी गद्दी हुण उहदी जिम्मेवारी जिहड़ी अगली आ भाई लैणा जी नूं देती गुरु नानक साहब दे इस आखिरी काल से संसार दे उत्ते सरीरक तौर दे उत्ते गुरगद्दी देण तो बाद गुरु नानक साहब इस संसार दे विच जिन्ने दिन विचरे साडी जन्म साखी ते 6 महीने का समा भी दिंदी है पर इतिहास के तौर पर ही 5-7 दिन की गल भी करते हैं पर जिन्ने दिन भी विचरे एक सिख के तौर पर विचरे संसार तो सिख के तौर पर गए और साडे लिए एक पूर्णा भागा है कि भाई जोत जिहदे कोल है परमात्मा दी गुरु वो ही है ते जोत शब्द रूप है शब्द रूप गुरु है ते गुरु रामदास ने यही गल आख दी सी बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु नस्तारे बाणी ही गुरु है शरीर गुरु नहीं जे शरीर गुरु हुंदा ते गुरु नानक साहब जोत देण तो बाद भी मत्था टिकाउंदे नहीं टिकाया कदी सगों मत्था टेकिया और सारे गुरु साहबान ने इदां कीता। सो ये गुरु नानक साहब दे ज्योति जोत दे वेले सिੱਖਿਆ पर एक गल मैं होर कहनी है फिर खमा जाचना भी कर जाना समा हुंदा जा रहा कि गुरु नानक साहब जिथे अध्यात्मकता की गल करते हैं हलत सुख पलत सुख जिथे लोग सुखी परलोक सैले की गल करते हैं लोग सुखी की भी गल करते हैं बाबर नूं जाबर भी आखते हैं और जिहड़े हिंदुस्तान के उत्ते उन्हां दिनां च जालम चढ़ के आ रहा सी धाड़ भी चढ़ के आ रहा सी उन्होंने भी सामने होकर वंगारते हैं बाबर नूं जाबर भी गुरु नानक साहब ने आख्या तो फिर एमनाबाद दे विच बैठ के गल आखी भी खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया तो हिंदुस्तानियों नूं पूरे नूं संबोधन होकर आख्या कि जो तुसीं वख-वख रियासतां 'च वंडे रह वख-वख टोटियां 'च वंडे रह वख-वख वर्ण वंडां 'च वंडे रह जे आपस 'च वंडे रह तो फिर काया कप्पड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला वो बंदा हिंदुस्तान नूं आके संभालणगे बाहरले धाड़ भी जिन्हां दी बोली भी तुहाडी नहीं होएगी जिन्हां तुहाडी बोली समझ भी नहीं आएगी तुहाडी गल की उन्होंने सुनेगी भी नहीं हिंदुस्तान संभाल सी बोला। इस करके एकता दे जो पहला किते पाठ पढ़ाया राजनीतिक तौर पर भी गुरु नानक साहब ने पढ़ाया खंड खंड हो चुकी धरती नूं रियासतां 'च वंडी हुई धरती नूं जे किते खंडित करन दी गल कीती एक सिक्के 'च जोड़न दी गल कीती वो भी गुरु नानक साहब ने की और जिहड़े हालात बाद च बने उहदे बारे भी गुरु नानक साहब ने बाणी 'च जिक्र किया कि हालात किन्ने माड़े हो गए ने कि वो जिहड़े महाभारत के वड्डे योधे सन वो तो दासरे बन के बैठ गए ने जालमां दे जाबरां दे तो गुरु नानक साहब ने बाणी चो गल भी की कि आद पुरख को अल्लो कहिए शेखां आई वारी देवल देवतियां कर लगा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग नवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मियाँ सबना जियां बोली अबर तुम्हारी कि गुलामी इस कदर तक हो गई है कि आद पुरख जिन्होंने एक ओंकार कह के याद किया जाता सी आद पुरख नूं जिन्होंने एक ओंकार कह के याद किया जाता ओम कह के याद किया जाता सी उन्होंने तुसीं हुण आम लोगों ने अल्लाह कहना शुरू करता तुसीं आद पुरख को अल्लाह कहिए शेखां आई वारी हुण गल तां शेखां दी ज़्यादा ही है तुसीं शेख बन के बह गए जिहड़े अपने आप नूं धार्मिक लोग कहाउंदे सी तुसीं राज दरबारे प्रमाण होने के लिए अपना सारा धर्म ईमान छड्डना शुरू करता धर्म मान की तुहाडी गल जाती रही राजनीतिक गुलामी तुहाडे धर्म मान दे उत्ते सੱਟ मारन लग पई आद पुरख को अल्लो कहिए शेखां आई वारी देवत देवतियां कर लगा वो देवतियां नूं तुसीं एक पत्तन तो दूजे पत्तन टपाउणा है किते मेला लाउणा है तो तुहानूं जांदिआं नूं कर लगदे ने जजिया देना पैंदा देव देवतियां कर लगा ऐसी कीरत चाली कि वो देवते जिन्हां नूं कहिंदे जिन्हां दी पूजा के नाल आराधना के नाल तुहाडा पार उतारा होना है अगले जाके कित्थे पार होना उन्होंने इत्थे कर लगना शुरू हो गया वो तो एक पत्तन तो दूजे पत्तन तक नहीं जा सकते देव देवतियां कर लग गई उन्होंने देवतियां दी मूर्तियां ते भी कर लगना पे उन्होंने मंदिरां ते भी उन्होंने जिहड़ियां मेले सी उन्हां दे उत्ते भी तुसीं इकट्ठे नहीं हो सकते
जजिया देना पैंदा है। देव देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा वांग मसला नील रूप बनवारी। तुसी उस कर तो बचन दे लई, उस लगान तो बचन दे लई, उस जजिए तो बचन दे लई तुसी वो रूप उन्हां जिहड़े राज करने वाले बाहरले धारवी उन्हां दा रूप धार लिया, उदे हत्थ 'च कूजा फड़ लिया, उदे बांगां देण लग पए, उदे नवाजां गुजारन लग पए, मसला उदे मसला नाल लैके तुरदे हो। नील रूप बनवारी नीले रंग के कपड़े पाने शुरू कर दित्ते। हैगे बनवारी, हैगे जानी कि मनण वाले लोग हिंदुस्तान के पुराने नूं बाहरला रूप उदां दा बना लिया, पर नाल नाल रूप ही नहीं बनाया, बोली भी बदल ली। घर घर मियाँ सबड़ा जियां, मियाँ इस्लामी शब्द है, एक दूजे ने मियाँ जी कह के संबोधन कर लग पा। घर घर मियाँ सबड़ा जियां, बोली अवरत मारी। घर घर दे विच मियाँ जी कह के गल होण लग पई। घर घर मियाँ सबड़ा जियां, बोली अवरतवारी जिहड़ी बोली तुहाडी सी तुसीं ओह भी नहीं रखी, बोली भी तुसीं विदेशी बोलण लग पए, अरबी फारसी की गल कर लग पए। बोली छड्डी, धर्म छड्डिया। जदों तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, लोगों को गल अपनी समझाने के लिए। तो अपनी बोली सी रोज़ की बोलने वाली जी शब्द सुन के भाई लैणा जी भाई जोधे तो शब्द सुने सन, तो सुन के गुरु नानक साहब दर्शन करना आए सन। तो गुरु अंगद देव जी ने बाद गुरदी से बैठ के उस बोली की लिपि बनाती, फिर गुरमुखी लिपि। जब तक तुसी बोली नालों टुटे हुए हो, अपने धर्म नालों टुटे हुए हो, तुसी राजनीतिक तौर पर शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और दूजे बन्ने जे तुहाडे कोल राजनीतिक शक्ति नहीं है, तुसी धर्म नालों टुटोगे, बोली नालों टुटोगे। गल्लां एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां। सभ्याचार अपने आप तौर पर कल्ला नहीं बचदा, कल्ला धर्म सभ्याचार नूं बचा नहीं सकदा। कल्ला धर्म भी तां ही कायम रहिंदा जे तुहाडा सभ्याचार कायम रहे। तो गुरु नानक ने सभ्याचार कायम रखण की गल कीती। अज मैं आम तौर पर सिखां 'च गल देखदा, धर्म की गल करदे करदे अपने सभ्याचार तो मुनकर हो जाते हैं। और जिहड़े सभ्याचार की गल करने वाले लोग धर्म तो मुनकर हो जाते। जदों सभ्याचार धर्म नालों टुट जाए तो सभ्याचार नहीं रहिंदा, लचरता बन जाती है। तो जदों धर्म सभ्याचार नालों टुट जाए वो धर्म फिर अपना नहीं रहिंदा, वो पार उतारे का साधन नहीं बनता, वो जोड़न की गल नहीं करता हुंदा। सो दोनों गल्लां मिल के चलदियां ने। तो इन्हां दे नाल नाल जे राजनीतिक शक्ति जुड़ जाए तां पार उतारा हुंदा। लोक सुखी पर लोक सुहेली की गल तां हुंदी है। गुरु नानक साहब ने मत समझाई और गुरु अर्जन देव ने उत्ते मोहर लाती। फिर उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंच, ध्यानदियां तू प्रभ मिल, नानक उतरी चिंत। उद्यम करेंदियां जियो तू, उद्यम करेंगा तां जी सकेगा, तू संघर्ष करेगा तां जी सकेगा, नहीं तो दुनिया तेनों जी नहीं देगी। उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंच। जे दुनिया के सुख लैने ने फिर तेनों किरत करनी पएगी, कमाई करनी पएगी। कमावदियां सुख पहुंच तां सुख मिलणगे, ध्यानदियां तू प्रभ मिल। जे परमात्मा का नाम ध्याएगा, ध्यान च टिकेगा, फिर परमात्मा मिलेगा। नानक उतरी चिंत। जे तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां होणगे तो फिर चिंता उतरेगी, फिर लोग सुखी पर लोग सहेला होगा। तिन्ने गल्लां दोबारा सोच लीए। उद्यम करेंदियां जियो तू संघर्ष करेंगा तां जी सकेगा, ताकत होएगी, उद्यम होएगा तां जी सकेगा। उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंच। दुनिया की किरत विरत करेंगा, दुनिया के सुख मिलणगे, पर ध्यानदियां प्रभु मिल। जे परमात्मा का नाम जपेगा तो परमात्मा मिलेगा, ध्यान च टिकेगा तो अपने ज्योति स्वरूप नाल जुड़ेगा। जे जुड़ेगा नानक उतरी चिंत, चिंता तां उतरनी है। लोग सुखी पर लोग सहेले होने का मार्ग गुरु नानक का दस्सिया होया मार्ग। गुरु नानक के बोलों के नाल मैं अपने अज दे जिहड़ी विख्यान है गुरु नानक साहब की ज्योति ज्योति की समाप्ति करदा। गुरु नानक साहब का कहना है, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पाओ पंजन प्रधान, गुरमुख पावे दरगाह मान। गुरु दे सन्मुख हो के गुरमुख भाव पंजन प्रधान। इत्थे भी उन्होंने वो प्रधानगियां जिहड़ियां हर तरह के डर तो उपर ने। ये नहीं कि अज मैनूं प्रधानगी मिली है, कल नूं कोई खोलेगा, दफाड़ हो जाएगा, कोई खोलेगा। अज आपां इक नहीं चल रहा ना। गुरमुख भाव पंजन प्रधान, गुरमुख पावे दरगाह मान। इत्थे भी प्रधानगियां, वो प्रधानगियां जिन्हां डर कोई नहीं, वो सत्कार जिन्होंने डर कोई नहीं। गुरमुख भाव पंजन प्रधान, गुरमुख नामदान इशनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख भाव पंजन प्रधान, गुरमुख पावै दरगाह मान। गुरमुख नूं इत्थे भी मान, इत्थे भी प्रधानगियां, गुरमुख नूं उत्थे भी मान। गुरमुख पावे दरगाह मान। तो जे नहीं
तो फिर सतगुरु कहते हैं बिन गुर भरमे आवे जाए, बिन गुर घाल ना पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डलाए, बिन गुर तृप्त नहीं बिखाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाड, नानक गुर बिन घाटे घाट। सो गुरु के दसे मार्ग ते चलीए, गुरु वाले बनीए, गुरमुख होइए, गुरु के सन्मुख होइए। गुरु नानक साहब के ज्योति जोत दिवस ते इन्हां ही शब्दां दे नाल खिमा दी जाचना। आओ जी फतेह सांझी करिए एक बार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।